Hello friends, welcome to Pharma Study channel with Sapna. Today we will discuss very important questions of hospital and clinical pharmacy. In that already I have covered very short questions, 1 mark to 2 mark questions which are repeatedly asked in the exam in previous video. Refer that video also. And if you are a new member then please subscribe my channel and give your comments and likes. And now we will discuss very important short questions and long questions which are repeated every time. So prepare all these questions. These are very important questions. Now we will discuss different questions in detail. This subject is very important and most of the students remains back there. This subject, that is a SCP, and in this subject please don't skip any questions. You have to write all important or all compulsory questions here in the exam, and don't waste your time in writing a extra question. So that is a tip for you. Now we will move towards our important questions. Hospital and clinical pharmacy. These are the frequently asked repeated questions. Prepare all these questions well. I have enlisted all those questions here. Hospital. In case of hospital, different questions are asked there. That is a classification of hospital. It is also very important. Functions of hospital. Bedside pharmacy. These are very important. In case of classification, you have to prepare detailed classification of hospital. In that they have asked ownership based classification and bedside beds classification. Separate questions is asked on this question. That is a write a note on bedside classification of hospital and ownership classification of hospital, or it may be asked write a detailed note on classification of hospital. Next question, ॲबिलिटीज ऑफ कॉम्पिटन्स रिक्वायर्ड फॉर हॉस्पिटल फार्मासिस्ट. जो काही हॉस्पिटल फार्मासिस्ट असतो त्याचं क्वालिफिकेशन काय असलं पाहिजे, व्हॉट शुड बी इट्स क्वालिफिकेशन, काय ॲबिलिटीज असल्या पाहिजे, दॅट इज यू हॅव टू राईट हिअर. इट इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन क्लिनिकल फार्मसी, its scope and objective. You have to prepare its definition, scope and objective of clinical pharmacy. It is also a repeated question. नेक्स्ट इज अ कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ नॉन कम्प्लायन्स ऑफ पेशंट. जे काही पेशंट असतात त्यांच्या नॉन कम्प्लायन्सचे रिझन काय काय आहे दॅट यू हॅव टू राईट. दे मे बी आस कॉन्सिक्वेन्सेस ऑफ नॉन कम्प्लायन्स ऑफ पेशंट और पेशंट नॉन कम्प्लायन्स रिझन यू हॅव टू राईट हिअर. नेक्स्ट क्वेश्चन, various additives used in parental preparation. Parental preparation is also very important. They may ask different additives sorry, they may ask different additives used in parental preparation. नेक्स्ट इज अ इव्हॅल्युएशन टेस्ट ऑफ पॅरेंटल. जे काही पॅरेंटल प्रिपरेशन असतात त्याचे एकतर ॲडिटिव्स कंपोनंट्स विचारले जातात किंवा त्याचे इव्हॅल्युएशन टेस्ट जे असतात दॅट यू हॅव टू राईट हिअर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, ॲडवर्स ड्रग रिॲक्शन क्लासिफिकेशन अँड एक्झाम्पल. ADR जो आहे त्याच्यावरती तुम्हाला डेफिनेशन, त्याचं डिटेल क्लासिफिकेशन विथ एक्झाम्पल यू हॅव टू प्रिपेअर वेल. नेक्स्ट इज अ व्हॉट आर अँटीडोट. अँटीडोट आणि पॉयझनिंग हा खूप इम्पॉर्टंट आहे, हे पण रिपीटेडली क्वेश्चन विचारले जातात. इन केस ऑफ अँटीडोट यू हॅव टू क्लासिफाय विथ एक्झाम्पल. अँटीडोटचं क्लासिफिकेशन विथ एक्झाम्पल यू हॅव टू प्रिपेअर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉयझन क्लासिफिकेशन एक्झाम्पल. पॉयझन जे आहे त्याचं पण क्लासिफिकेशन आणि एक्झाम्पल यू हॅव टू प्रिपेअर हिअर. प्रिपेअर ऑल दिस क्वेश्चन्स वेल. नेक्स्ट वी विल सी. नेक्स्ट इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आर guideline principle of hospital formulary. Hospital formulary you have to prepare well. In that they ask what are the different guideline principle of hospital pharmacy. इथं हॉस्पिटल फॉर्म्युलरीची तुम्हाला गाईडलाईन प्रिन्सिपल यू हॅव टू राईट हिअर. नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट, ॲब्झॉर्बंट कॉटन वूल इट्स इव्हॅल्युएशन टेस्ट. यू हॅव टू राईट द ॲब्झॉर्बंट कॉटन वूल. जे काही ॲब्झॉर्बंट कॉटन वूल आहे त्याच्या अकॉर्डिंग टू IP डिफरंट इव्हॅल्युएशन टेस्ट दिलेले आहेत दॅट यू हॅव टू प्रिपेअर 100%. तुम्हाला त्या प्रिपेअर करायच्या, त्या मोस्टली एक्झाममध्ये विचारले जातात. फ्लो स्टॉक सिस्टीम, इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. इन दॅट यू हॅव टू प्रिपेअर इट्स क्लासिफिकेशन, मेरिट्स अँड डेमेरिट्स ऑफ फ्लो स्टॉक सिस्टीम. नेक्स्ट इज अ रोल ऑफ फार्मासिस्ट. इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. रोल ऑफ फार्मासिस्ट, they may ask in case of adverse drug reaction or in case of patient counseling. You have to prepare both. In both cases you have to prepare the role of pharmacist. Next question is explain pyrogen testing.
इथे तुम्हाला पायरोजन टेस्टिंग विचारली जाते. देन यू हॅव टू एक्सप्लेन पायरोजन टेस्टिंग, दॅट इज अ शाम टेस्ट अँड लाल टेस्ट बोथ ऑफ. नेक्स्ट इज अ युजेस ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स. जे काही डिफरंट टाईपचे इन्स्ट्रुमेंट तुम्हाला दिलेले आहेत सिलेबसमध्ये त्याचे युजेस तुम्हाला माहिती पाहिजे, दॅट यू हॅव टू प्रिपेअर. इव्हॅल्युएशन टेस्ट, मोस्टली एक्झाममध्ये दोनच इव्हॅल्युएशन टेस्ट विचारले जातात. एक तर कॉटन वूल जे काही आहे कॉटन वूलचे इव्हॅल्युएशन टेस्ट, अँड सेकंड वनचं जे काही पॅरेंटल प्रिपरेशन असतात पॅरेंटल प्रिपरेशनचे इव्हॅल्युएशन टेस्ट. यू हॅव टू प्रिपेअर वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्क्ड ऑन द सिम्टम्स अँड पॅथोफिजिओलॉजी ऑफ. इथं तुम्हाला पॅथोफिजिओलॉजी किंवा सिम्टम्स विचारले जातात. डिफरंट टाईपचे डिसीजेस आहेत जे की एक्झाममध्ये कंपल्सरीली विचारले जातात. फर्स्ट वन इज अ ट्युबरक्युलोसिस. सेकंड वन इज हिपॅटायटिस. दे मे आस्क hepatitis A or hepatitis B. Rheumatoid arthritis, it is also very important. Diabetes, myocardial infarction, peptic ulcer or gastric ulcer. These are the repeated questions, so prepare well. Next is a define bioavailability. It is also very important. They may ask define bioavailability and explain its factors affecting on bioavailability. Next is a role of PTC in drug safety. It is also very important. Here you have to prepare well PTC, pharmaceutical therapeutic committee, and its role in a drug safety. Next is a unit dose dispensing, benefit of UDD. Unit dose dispensing, that is a UDD, its definition and its benefits of UDD. Next is a purchase order preparation. Purchase order कशी असते त्याचं प्रिपरेशन कसं करायचं असतं. Hospital formulary, you have to prepare well. It is also repeated. Next is a define clinical pharmacy, role of clinical pharmacist. Clinical pharmacy, त्याचा scope, objective and role of clinical pharmacist you have to prepare well. Next is a various sources of drug information bulletin. हा जो काही सेपरेट चॅप्टर आहे DIB ड्रग इन्फॉर्मेशन बुलेटिन और ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विसेस, यू हॅव टू प्रिपेअर वेल. इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन्स आर एनलिस्ट मेथड्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्युशन इन हॉस्पिटल. जे काही हॉस्पिटल असतं त्यामध्ये ड्रग डिस्ट्रीब्युशनची मेथड कशी असते, दॅट यू हॅव टू एनलिस्ट ऑल डिटेल्स. गिव ॲडव्हान्टेजेस अँड डिसॲडव्हान्टेजेस ऑफ फ्लो स्टॉक सिस्टीम. इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. फ्लो स्टॉक सिस्टीम, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस, डिसॲडव्हान्टेजेस अँड क्लासिफिकेशन, अँड यू हॅव टू एनलिस्ट द मेथड्स ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्युशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फूड ड्रग इंटरॅक्शन विथ एक्झाम्पल. फूड ड्रग इंटरॅक्शन जे काही आहे ते तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं असतं विथ एक्झाम्पल. आणि 2 मार्क्ससाठी पण विचारले जातात डिफरंट फूड ड्रग इंटरॅक्शन, किंवा जे काही मेडिसिन आपण पेशंटला देतो त्यामध्ये त्यांना ॲडवाईस कुठलं दिलं पाहिजे ज्याच्यामुळे फूड ड्रग इंटरॅक्शन होणार नाही, दॅट यू हॅव टू प्रिपेअर वेल. नेक्स्ट इज अ सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट अँड सर्जिकल ड्रेसिंग. सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट आणि सर्जिकल ड्रेसिंगवरती सुद्धा एक्झाममध्ये क्वेश्चन हे विचारले जातात. सो प्रिपेअर ऑल दिस. फर्स्ट सर्जिकल ड्रेसिंग विथ एक्झाम्पल. जे काही सर्जिकल ड्रेसिंग आहेत, सर्जिकल इन्स्ट्रुमेंट आहेत, त्याचे एक्झाम्पल्स कोणते कोणते आहेत. फॉर एक्झाम्पल सीझर्स. तर सीझरचे कुठले कुठले टाईप्स आहेत त्याच्या थोड्याशा डायग्राम पण ओव्हरलुक करून घ्या. सो नेक्स्ट इज अ सीझर, निडल्स, ज्या काही डिफरंट टाईपच्या निडल्स आहेत त्याचे डायग्रामसुद्धा विचारलेले आहेत एक्झाममध्ये. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिफाईन अँड क्लासिफाय सर्जिकल ड्रेसिंग. जे काही सर्जिकल ड्रेसिंग चॅप्टर आहे त्यामध्ये एक तर कॉटन वूल, त्याचे इव्हॅल्युएशन टेस्ट. नेक्स्ट इज त्याचं डेफिनेशन आणि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग विथ एक्झाम्पल्स. जे काही डिटेल क्लासिफिकेशन आहे त्याचे विथ एक्झाम्पल्स तुम्हाला प्रिपेअर करायचे आहे. इट इज ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाईन पेशंट कंप्लायन्स, डिस्कस फॅक्टर्स ऑफ फेटिंग. जे की पेशंट कंप्लायन्स आहे म्हणजे पेशंट जे काही ड्रग्स वगैरे आहेत, मेडिसिन आहे, त्याला रिस्पॉन्स कसा देतो पॉझिटिव्हली, दॅट यू हॅव टू राईट अँड डिफाईन देअर फॅक्टर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रोल ऑफ कम्प्युटर इन हॉस्पिटल फार्मसी. जो काही सेपरेट चॅप्टर आहे रोल ऑफ कम्प्युटर इन हॉस्पिटल फार्मसी, यू हॅव टू प्रिपेअर वेल. इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड रिपीटेड क्वेश्चन. इन दॅट दे हॅव आस्क्ड परचेस अँड इन्व्हेंटरी कंट्रोल. हे जे काही 2 रोल आहेत परचेसमध्ये आणि इन्व्हेंटरी कंट्रोलमध्ये ते विचारलेले आहेत. बट यू हॅव टू प्रिपेअर सेपरेट क्वेश्चन ऑफ रोल ऑफ कम्प्युटर इन हॉस्पिटल इन डिटेल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्सिंग मेक बाय डिसिजन इन हॉस्पिटल. हा जो काही क्वेश्चन आहे हा पण रिपीटेड आहे. दॅट इज एक्सप्लेन द रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन मेक बाय डिसिजन. मेक बाय डिसिजन म्हणजे काय, जो काही आपण हॉस्पिटल मॅन्युफॅक्चरिंग वगैरे करतो त्या रिलेटेड क्वेश्चन आहे. एस्टिमेशन ऑफ डिमांड, हे आपण डिफरंट
मेथड ज्या काही आहेत एस्टिमेशन ऑफ डिमांडच्या दॅट यू हॅव टू प्रिपेअर अँड फॅक्टर्स इन्फ्लुएन्सिंग द डिसिजन इन हॉस्पिटल मेकिंग. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ hospital pharmacy objective. They may ask or define the hospital pharmacy and give its objective, state its objective. Next question, it is also important, modern hospital function. जे काही मॉडर्न हॉस्पिटल आहे त्याची डेफिनेशन विचारली जाते प्लस त्याचे फंक्शन्स हे विचारले जातात. नेक्स्ट इज अ प्रीपॅकेजिंग ऑफ मेडिसिन गिव्ह इट्स ॲडव्हान्टेजेस. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. आयडिओसिंक्रसी अँड ॲलर्जी हा पण विचारला गेला आहे. कंटेंट ऑफ मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ पेशंट. जी की पेशंटची मेडिकेशन हिस्ट्री असते त्याच्यामध्ये कुठले कुठले कंटेंट्स इन्क्लूड केलेले असतात दॅट यू हॅव टू ओव्हरलूक. नेक्स्ट इज अ विड्रॉल सिम्टम्स अँड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल नार्कोटिक ॲडिक्शन. जे की नार्कोटिक ड्रग्स वगैरे असतात त्याचे विड्रॉल सिम्टम्स काय असतात, तो ड्रग घेणं थांबवलं की त्यामध्ये विड्रॉल सिम्टम्स काय दिसून येतात अँड व्हॉट आर इट्स ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल. त्याच्या ट्रीटमेंटसाठी हॉस्पिटलमध्ये काय केलं जातं, कुठली ट्रीटमेंट दिली जाते इन केस ऑफ नार्कोटिक ॲडिक्शन that you have to prepare. Next question is write any pharmacodynamic interaction of drug. जे काही फार्मॅकोडायनॅमिक इंटरॅक्शन ऑफ ड्रग आहे त्याच्यावरती पण क्वेश्चन हा विचारला जातो. नेक्स्ट इज ADR. ADR इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट. ड्रग इंड्यूस लिव्हर डिसऑर्डर्स किंवा कॉजेस ऑफ ADR हे विचारले जातात. शॉर्ट नोट राईल्स ट्यूब अँड क्रेप बँडेज याच्यावरती शॉर्ट नोट ही विचारली गेली आहे 1-2 वेळेस. So prepare all these questions. Next questions we will see. Next question is it is a very important question. layout or diagram. तुम्हाला एक तर लेआउट किंवा डायग्राम हे विचारले गेलेले आहेत. फर्स्ट वन इज अ CSSD, स्टेराइल प्रॉडक्ट एरिया, आउट पेशंट, फ्लो चार्ट ऑफ पेशंट अँड हॉस्पिटल फार्मसी. ह्या सगळ्याचे तुम्हाला डायग्राम्स प्रिपेअर करायचे, त्याचा लेआउट कसा असला पाहिजे. नेक्स्ट क्वेश्चन क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल इन डिटेल. इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्हाला हॉस्पिटलची डेफिनेशन प्रिपेअर करायचे, त्याचं डिटेल क्लासिफिकेशन ते सेपरेट पण विचारू शकतं, त्यामधलं सब क्लासिफिकेशन किंवा डिटेल क्लासिफिकेशन पण विचारलं जातं. अँड नेक्स्ट इज अ रिसिप्ट अँड इश्यू सिस्टीम ऑफ मेडिसिन. जे की आपण मेडिसिन रिसिप्ट करतो, इश्यू करतो, तर त्याची सिस्टीम कशी आहे दॅट यू हॅव टू प्रिपेअर. नेक्स्ट लास्ट वन हेवी मेटल पॉयझनिंग. जे की पॉयझनिंग आहे त्यामध्ये हेवी मेटल पॉयझनिंग अँड फंक्शन्स ऑफ OPD. जे की OPDचे फंक्शन्स आहेत दॅट यू हॅव टू प्रिपेअर. दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट अँड रिपीटेड क्वेश्चन्स. So all these questions, that is a short questions, very short questions, short question and long questions already I have covered here in previous video and this video. So refer both video for your better study and better preparation, and all the best for your exam preparation and for exam also. Thank you for watching my channel. Give your like and comments and share this video with your friends so that they can also take its benefits.